प्रत्येक मोर प्रभु जीशु पवित्र नाम नमस्कार। आसतु आम प्रथमे प्रार्थना करी आम आरंभ करवा ये क्लास टी को ये आफ्टरनून क्लास को आम आरंभ करवा। तेणु आसतु आम प्रार्थना करवा। दयालु स्वर्गीय पिता तेणु आम धन्यवाद दौर प्रभु तुम उपस्थिति प्रभु आमने जो ये क्लास मध्य आम बसीचु तुम उपस्थिति मध्य प्रभु तुम से स्वर्गीय वाक्य मत आम मान एवं प्रत्येक को बुझापी सहायता दियो एवं तुम से स्वर्गीय आत्मा द्वारा बुझापी आशीर्वाद दियो प्रभु। ये आम धन्यवाद सह ये प्रार्थना केवल त्राणकर्ता प्रभु जीशु पवित्र नाम मागिलु आमेन। प्रिय बंधुगण आम मैंने आज देखा आम गत थर देखी जे आशीर्वाद आज्ञावहतार आशीर्वाद विषय आम देखी आउ थे आम प्रांजल भाव आज्ञावहतार आशीर्वाद विषय आम आज प्रांजल भाव देखापी पड़ो। कारण आम किभली भाव जड़े आशीर्वाद मध्य रहिबो तार सब प्रकार अभिशाप गुड़िक दूरे ता जीवन तार परिवार जीवन तार पिलामानक जीवन तार स्त्री जीवन तार स्वामी जीवन से किभली भाव जड़े परिवार से आशीर्वाद मध्य रहिबो किभली भाव जड़े परिवार प्रभुंकर सुरक्षित पावर मध्य रहिबो सुस्थता मध्य रहिबो एवं शांति मध्य जीवन यापन करिबो। सब प्रकार गंडगोल झगड़ा समस्या बिना से किभली भाव जड़े शांति रही पार। आमर ग्राम जो मैंने बास कर टाउन रे जो मैंने बास कर जेकोसी जगार था ना कहीं प्रत्येक परिवार गुड़िक भल परिवार प्रत्येक परिवार से माने किभली भाव शांति रे से परमेश्वर वाक्यर आवश्यकता रही परमेश्वर बाणीर आवश्यकता रही। तेरे परमेश्वर बाणीर अभाव लोक मैंने विभिन्न प्रकार समस्या अशांति जीवन यापन करती एवं आमर जो देखा आमकर ये भारतर प्रत्येक राज्य राति पाइले अनेक भिन्न भिन्न जगार परिवार मध्य झगड़ा लगी था परिवार भितर झगड़ा लगी था गोटे परिवार आउ गोटे परिवार मध्य झगड़ा लगी था गोटे गाँ आउ गोटे गाँ मध्य झगड़ा लगी था गोटे देश आउ गोटे देश मध्य झगड़ा लगुच गोटे राज्य आउ गोटे राज्य मध्य झगड़ा लगुच। तेरे विभिन्न प्रकार गंडगोल सबू आम भारत भितर चली रही सब भारत भितर सब गंडगोल हवा आवश्यकता नुहे गंडगोल फाइटिंग विभिन्न प्रकार युक्तितर्क झगड़ा फाइटिंग सब बंद करने आवश्यक ये सब दूर रहा आवश्यकता रही से आम परमेश्वर वाक्यर आवश्यकता रही जपरी आमर गाँ गुड़िकर लोक मैंने शांति रही पारे आम टाउन रे लोक मैंने शांति रही पारे आमर ओडिशार देखा ओडिशार प्रत्येक जगार आज झमेला सब फाइटिंग सब चली विभिन्न प्रकार लोक मैंने मद्यपान करती विभिन्न प्रकार मद्यपान कर खराब भाषा गाड़ी गुड़ करती अनेक लोक मैंने सब भिन्न भिन्न खालटारे झगड़ा सृष्टि करती खराब भाषा व्यवहार करती। तेबे आमर खाली ओडिशा नु ओडिशा रे मध्य भिन्न भिन्न जगार झगड़ा लगती आमर देखिए वेस्ट बेंगल आसाम नागालैंड मणिपुर मिजोराम कर्नाटका गुजरात महाराष्ट्र तमिलनाडु आंध्रा केरला एवं झारखंड छत्तीसगढ़ आमर उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश राजस्थान हरियाणा पंजाब गोवा ये आमर जिते राज्य सब रही प्रत्येक जगार किसी ना कि गंडगोल समस्या फाइटिंग सब लगी रही। तेज ये सब आपण मैंने दूर रुहतु जपरी आमर प्रत्येक राज्यर प्रत्येक परिवार गुड़िक गोटे शांति रे गोटे हैप्पीनेस आनंद मध्य रे परस्पर गोटे प्रेम रे आ भाईचारा रखी रे तेरे ये सृष्टि करने विषय आम मध्य रही
ଯଦି ଆମେ ଆଜ୍ଞାବହ ହେବା, ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହ ହେଇ ଆମେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା, ଆମମାନଙ୍କ ନିଜ ଗ୍ରାମରେ ଶାନ୍ତି ଆସିବ, ନିଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମରେ ଶାନ୍ତି ଆସିବ, ଏବଂ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଆସିବ, ନିଜ ଦେଶରେ ଶାନ୍ତି ଆସିବ, ଏବଂ ଏହି ଶାନ୍ତିଟା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଚାଲିଯିବ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଆସିବ। ଆମ ନିଜ ନିଜ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଆସିବ, ଆମ ପିଲାମାନେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ପିଲାମାନେ ଭଲ କାମ ପାଇବେ, ଭଲ ଟଙ୍କା ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବେ। ତେବେ ଆମମାନେ ଯଦି ନିଜ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖରାପ ଆଚରଣ ରଖି ଜୀବନଯାପନ କରିବା, ପରସ୍ପର ଗୋଟିଏ ଅହଙ୍କାର ଭାବରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା, ଗର୍ବ ଭାବରେ ହିଂସା କରି ଜୀବନଯାପନ କରିବା, ଅନ୍ୟକୁ ହିଂସା କରି ଜୀବନଯାପନ କରିବା, ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖିକି ସିଏ କାହିଁକି ଏତେ ଉଠିଗଲା, ସିଏ କାହିଁକି ଏତେ ଉନ୍ନତି ହେଇଗଲା, ସିଏ କାହିଁକି ଏତେ ଏ ପ୍ରକାର ମନୋଭାବ ନ ରଖି ଗୋଟିଏ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମେ ଜୀବନଯାପନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସ୍ନେହ ପ୍ରେମରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏକତା ମଧ୍ୟରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକତା, ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆମର ଏଇ ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ରହିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଦେଶରେ ଆମକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାଣୀର ଆଜ୍ଞାବହ ହୋଇ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ସେହି ଆଜ୍ଞାବହତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ 28 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଏ ଲେଖା ଅଛି, ଏକ ପଦରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବାଇବେଲ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଖୋଲିକି ଦେଖିପାରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ 28 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର ଏକ ପଦ ଆମେ ଦେଖିବା। ଏକ ପଦରୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ 14 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କେତେ ସମୟ ଆମେ ଦେଖିବା, ଏକ ପିରିୟଡ଼ରେ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଛି। ଲେଖା ଅଛି ଯେ, ମୁଁ ଆଜି ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେ ଆଜ୍ଞା ତୁମ୍ଭକୁ ଆଦେଶ କରୁଅଛି, ସେସବୁ ମାନିବା ପାଇଁ ଓ କରିବା ପାଇଁ ଯେବେ ତୁମ୍ଭେ ତାହାଙ୍କ ରବରେ ଯତ୍ନପୂର୍ବକ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିବ, ତେବେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱର ପୃଥିବୀସ୍ଥ ସମସ୍ତ ଦେଶୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ତୁମକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିବେ। ମୋର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଠି ଆମେ ଗୋଟେ ଜୀବନକୁ ଗୋଟେ ଖାମଖିଆଲ ଭାବରେ ନେଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିବା ନୁହେଁ। ମୋତେ ମିନ୍ସ ଗୋଟେ ଖାମଖିଆଲ ଭାବରେ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଆମେ ବହୁତ ସାବଧାନ ସହକାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବାକ୍ୟ ଖାଲି ଶୁଣି ଦେଇ ଏ କାନରେ ପୂରେଇକି ଏ କାନରେ ବାହାର କରିଦେଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ପିଲା ଯଦି ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଛି, ତାକୁ ଟିଚର ପଢ଼ଉଛି, ମାଷ୍ଟରମାନେ ପଢ଼ାନ୍ତି, ସେ ଏ କାନରେ ପୂରେଇକି ଏ କାନରେ ବାହାର କରିଦେଲେ କିଛି ଲାଭ ହେବ ନା? ପରୀକ୍ଷା ଦେଲେ ପାସ୍ କରିବ? ଫେଲ୍ ହେଇଯିବ। ଅନେକ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି, ଆସି ଘରେ ଖେଳନ୍ତି, କୁଦନ୍ତି, ଯେଉଁ କଥାକୁ ସେ କଥା, କିଛି ଜ୍ଞାନ ହେଇନଥାଏ, ଫେଲ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଫେଲ୍ ହେଇକି ପୁଣି ସେମାନେ ମନ ଦେଇ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ। ତେବେ ଏଠି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ସାବଧାନତାରେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଗଲେ, ଏଠି ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ 28 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦରେ ଲେଖା ହେଉଛି ଯେ, ମୁଁ ଆଜି ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେ ଆଜ୍ଞା ତୁମକୁ ଆଦେଶ କରୁଅଛି। ଏଇଟା କିଏ କହୁଛନ୍ତି? କିଏ ଆଦେଶ କରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ମୂଷାକୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ, ଆଉ ସେଇ ମୂଷାଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, କହିଦେଇଛନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଦିଅ। ତୁମେମାନେ ମୂଷାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଲିଡର ଭାବରେ, ନେତା ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ହିରୋ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ତେଣୁକରି ମୂଷାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ, ତୁମେ ଏଇ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କର ଜୀବନ, ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ବିଶ୍ୱାସୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ରକ୍ଷା କର। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଯେଉଁ ସେମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଲିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ରକ୍ଷା କର। ତେବେ ଏଠି
ମୋଶା ଏଇ ଯେଉଁ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଲୋକମାନେ ମିଶରର ଅଧୀନରେ ଥିଲେ, ସେଇ ମିଶରରୁ ବାହାର କରି ଆଣିକିରି ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେଥିପାଇଁ ମୋଶା ମଧ୍ୟ ସେଇ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ, ମୋଶା ଜଣେ ଲିଡର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ସେବା କରିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ଯତ୍ନବାନ କରାଇବ ମୋ ଠାରେ। ତେବେ ଏଠି ମୋଶା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଜି ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ତୁମକୁ ଆଦେଶ କରୁଅଛି ସେସବୁ ମାନିବା ପାଇଁ, କରିବା ପାଇଁ, ଯେବେ ତୁମେ ତାହାଙ୍କର ରବରେ ଯେବେ ତୁମେ ତାହାଙ୍କ ରବରେ ଯତ୍ନପୂର୍ବକ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିବ, ଯତ୍ନପୂର୍ବକ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିବ, ଯତ୍ନରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବ। ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ନ ଶୁଣି ଅଧିକ ଲୋକମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣୁଛୁ। କେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣୁଛୁ? ଦିମାକିଆ ଲୋକମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣୁଛୁ। ଦିମାକିଆ ଲୋକମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକ ଦିମାକିଆ ଲୋକ, ହେହା କରନ୍ତି, କାହାକୁ ଖାତିର କରନ୍ତିନି, କାହାକୁ ଶଳା ଶ୍ୱଶୁର ପୁଅ କହିଦିଅନ୍ତି, ଯାହା ସେ ଶଳା ମୋର କ'ଣ କରିବ, ଏମିତି ଲୋକମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ଏମିତି ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଆପଣମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ କଥା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଶୁଣିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିନାହାନ୍ତି, ଏଡ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦିମାକିଆ ଲୋକମାନଙ୍କର, ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ପରିବାର ହିଁ ହଇରାଣ ହୁଅନ୍ତି। ତେବେ ମୋର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ଯେ କି ମୋଶା ଜଣେ ମହାନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାସ। ମୋଶା ପରମେଶ୍ୱର ସହିତ ସେ ଆଳାପ କରୁଥିଲେ, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେବେ ତୁମେ ତାହାଙ୍କ ରବରେ ଯତ୍ନପୂର୍ବକ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିବ। କାହାଙ୍କ ରବରେ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରବରେ, ଯେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରବରେ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିବ, ଶୁଣିବ। ତେବେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱର ପୃଥିବୀସ୍ଥ ସମସ୍ତ ଦେଶୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ତୁମକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିବେ। ତେବେ ଯତ୍ନପୂର୍ବକ ଆପଣମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାଣୀ ଶୁଣିଲେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲେ, କର୍ଣ୍ଣପାତ କଲେ, ଲେଖା ଅଛି ପରମେଶ୍ୱର ପୃଥିବୀସ୍ଥ ସମସ୍ତ ଦେଶୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିବେ, ଉଚ୍ଚାରେ ରଖିବେ, ଆଶୀର୍ବାଦ ମହା ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ରଖିବେ। ଅଭିଶାପ ଦୂରେଇ ଯିବ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ, ଆପଣ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସବୁକିଛି ସୁବିଧା କରିବେ। ସୁବିଧା କରିବେ ମାନେ କ'ଣ? ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ପଇସାର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଘରର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ଭଲ ଘର ପ୍ରଭୁ ଯୋଗାଇବେ। ଟଙ୍କା ପଇସା ଦେଲେ ଆପଣ ଭଲ ଘର କରିଦେବେ, ରହିବେ, VIP ଘର। ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ, ଲୁଗାପଟାର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଭଲ ରହିବେ, ସୁସ୍ଥତା ରହିବେ, ଭଲ ଜ୍ଞାନ ପାଇବେ। ସେମାନେ ଜ୍ଞାନରେ ବଢ଼ିବେ, ପଢ଼ିବେ, ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ଭଲ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଭୁ ଦେବେ। ସେମାନେ ହାଇଏଷ୍ଟ ମାର୍କ, ଫାଷ୍ଟ ରାଙ୍କରେ ରହିବେ। ସେମାନେ ଭଲ ଜବ୍ କରିକି 50,000 80,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ ଦରମା। ତେବେ ଭଲ କାମ କଲେ ଭଲ ଟଙ୍କା ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବେ। ମାସକୁ ମାସ କିଏ 60,000, କିଏ 70,000, କିଏ 90,000, କିଏ 80,000, କିଏ ଲକ୍ଷେ, କିଏ 5 ଲକ୍ଷ। ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର, ଯେ କି ଏଇଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି, ଯେ ଲୋକମାନେ ଯେମିତି ସେମାନେ ଉଚ୍ଚାରେ ରହିବେ, ପଡ଼ିଯିବେ ନାହିଁ, ତଳେ ରହିବେନି, ତଳେ ପଡ଼ିଯିବେ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ଉଚ୍ଚା ହେଇକି ରହିବେ। ଲେଖା ହେଇଛି ସମସ୍ତ ଦେଶୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ତୁମକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିବେ। ଆପଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଇକି ରହିବେ। କାହିଁକି? ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାଣୀକୁ ଯତ୍ନପୂର୍ବକ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। 2 ପଦ ଦେଖିବା।
ଆହୁରି କ'ଣ କ'ଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଆମେ ଦେଖିବା। ଯେବେ ତୁମେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରବ ଶୁଣିବ, ତେବେ ଏଇ ସବୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ତୁମ୍ଭ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତିବ ଓ ତୁମର ସଙ୍ଗ ଧରିବ। ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ ଧରିବ, ପିଛା ଧରିବ। ଆଉ ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରବ ଶୁଣିବ, ତେବେ ଏହିସବୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ତୁମ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତିବ, ତୁମର ସଙ୍ଗ ଧରିବ। ଜଣେ ମଣିଷ ଯଦି ଅଭିଶାପ ପାଇଲା, ଅଭିଶାପରେ ରହିଲା, ତାହେଲେ ତା ପ୍ରତି କ'ଣ ଘଟିବ? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଘଟିବ, ସମସ୍ୟା ଘଟିବ, ରୋଗ ହେବ, ବ୍ୟାଧି ହେବ, ଟଙ୍କା ପଇସା ଅଭାବ ହେବ, ଖାଇବା ପାଇଁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଭିକାରୀ ମଧ୍ୟ, ଅନେକ ଲୋକ ଭିକାରୀ ହେଇଯାଆନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାଣୀକୁ ସେମାନେ ପାଳନ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ପାଳନ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର ବାକ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ, ଅନେକ ଲୋକମାନେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ତେବେ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ କ'ଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗୁଡ଼ା, ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ରହିବ। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? ଅଭିଶାପ ପାଇବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି ନା ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି? ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି। ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଯତ୍ନପୂର୍ବକ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଦୌଡ଼ିବ, ଅଭିଶାପ ଦୂରେଇଯିବ। ତେବେ ଏଠି କ'ଣ କ'ଣ ଆଶୀର୍ବାଦ? ତୁମେ ନଗରରେ ଧନ୍ୟ ହେବ, 3 ପଦରେ ଲେଖା ହେଉଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ 28 ଅଧ୍ୟାୟ 3 ପଦରେ ଲେଖା ହେଉଛି ଯେ ତୁମେ ନଗରରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ନଗରରେ, ଯେଉଁ ସହରରେ, ଯେଉଁ ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ରହିବେ। କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧନ୍ୟ ହେବ। ଓ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆପଣ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ରହିବେ, ଧନ୍ୟ ହେବେ। ତୁମ ଶରୀର ଫଳ, ତୁମ ଭୂମିର ଫଳ, ତୁମ ପଶୁର ଫଳ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋବତ୍ସ ମେଷପଲର ଶାବକ ଧନ୍ୟ ହେବ। ଆମ ଶରୀର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଭୂମିର ଫଳ, ଭୂମିରେ ଯାହା ଆମେ ବୁଣୁଛୁ, ଧାନ ବୁଣୁଛୁ ବା ପନିପରିବା ଲଗାଉଛୁ ବା ଆମେ ଅନେକ ବିଷୟ ଜମି ବାଡ଼ିରେ ଆମେ ଫସଲ କରୁଛୁ, ସେ ଫସଲ ଉପରେ ମହା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବ ପ୍ରଭୁ। ଯେଉଁ ଗାଈ ଗୋରୁ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ପଶୁ ପାଳୁଛୁ, ସେ ପଶୁ ବା ଗାଈ ଗୋରୁ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା କୁକୁଡ଼ା ଏସବୁ ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। କୌଣସି ରୋଗ ବେମାରୀରେ ସେମାନେ ମରିବେ ନାହିଁ। ଗାଈ ଗୋରୁ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ପଶୁପକ୍ଷୀ ଯାହା ପାଳିଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ। ଲେଖା ଅଛି 5, ପୁଣି ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ଆଶୀର୍ବାଦ କ'ଣ? ତୁମ ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ି ମଇଦା ଦଳିବା ପାତ୍ର ଧନ୍ୟ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ିରେ ମଇଦା ଦଳୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ମଇଦା ଦଳିବା ପାତ୍ର ଆଶୀର୍ବାଦ ହେବ। କେବେ ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ଅଟାର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ, କି ମଇଦାର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ, କି ବେସନ ପାଉଡ଼ର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ, କି ଆପଣ ଯେକୌଣସି ପାଉଡ଼ରର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ଯୋଗେଇବେ। ତାପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ତୁମେ ଗୃହକୁ, 6 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ ତାର 28 ଅଧ୍ୟାୟ 6 ପଦରେ, ତୁମେ ଘରକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବ, ଘରୁ ଗଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ, ବାହାରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବ। ଲେଖା ହେଇଛି ତୁମେ ଗୃହକୁ ଆସିବା ବେଳେ ଧନ୍ୟ ଓ ଗୃହରୁ ବାହାରେ ଯିବା ବେଳେ ଧନ୍ୟ ହେବ। ତା ମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି। 7 ପଦରେ ଲେଖା ହେଉଛି ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ 28 ଅଧ୍ୟାୟ 7 ପଦରେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠିବା ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ତୁମ ଆଗେ ଆଗେ ପରାସ୍ତ କରାଇବେ। ସେମାନେ 1 ପଥ ଦେଇ ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆସିବେ, ମାତ୍ର 7 ପଥ ଦେଇ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରୁ ପଳାଇବେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଶତ୍ରୁ ଉଠିବେ, ଶତ୍ରୁ ଗୋଟିଏ ପଥ ଦେଇ ଆସିବେ, କିଛି କରିବେନି, ଆପଣଙ୍କର କିଛି କରି ନ ପାରି 7ଟା ରାସ୍ତା ଦେଇ ପଳେଇ ଯିବେ ସେମାନେ ଭୟରେ। କାହିଁକି? କାରଣ ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁଛନ୍ତି, ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ବାକ୍ୟକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁକା ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଶତ୍ରୁମାନେ ଆସିବେ ସେମାନେ ଦୂରେଇ ଯିବେ, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବେନି।
ତେବେ ପୁଣି ଆମେ 8 ପଦ ଦେଖିବା, ଲେଖା ଅଛି ଆହୁରି କ'ଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି। ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ମାରରେ ଓ ଯେ ଯେ କର୍ମରେ ତୁମେ ହସ୍ତ ଦେବ ସେସବୁରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ଆଜ୍ଞା କରିବେ। ଏଠି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ ତାର 28 ଅଧ୍ୟାୟ 8 ପଦରେ ଲେଖା ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦେବେ ସେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆଶୀର୍ବାଦର ହସ୍ତ ରଖିବେ, ତାମାନେ ମହା ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଲେଖା ଅଛି 8 ପଦରେ, ସେସବୁରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ଆଜ୍ଞା କରିବେ। ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମକୁ ଯେଉଁ ଦେଶ ଦେବେ ତହିଁରେ ସେ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦେଶ ଦେବେ ସେ ଦେଶରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। କାହିଁକି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ? କାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଏଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତି, ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ। ଲେଖା ଅଛି 9 ପଦରେ ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲେଖା ଅଛି, ତୁମେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ ଓ ତାହାଙ୍କ ପଥରେ ଗମନ କଲେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଶପଥ ଅନୁସାରେ ତୁମକୁ ଆପଣା ପବିତ୍ର ଲୋକ କରି ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କଲେ, ତାହାଙ୍କ ପଥରେ ତାହାଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଗମନ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଲୋକ କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନ କରିବେ। କେଉଁ ଅପବିତ୍ର ଲୋକ କରି ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଅପବିତ୍ର ମାନେ କ'ଣ? ଗୋଟେ ଲୋକ ଯଦି ଦି ଅକ୍ଷରିଆ ଭାଷା କହିଲା ସେଇଟା ହେଉଛି ଅପବିତ୍ର। ଗୋଟେ ଲୋକ ଯଦି କାହାକୁ ଠିକ୍ କଥାରେ ଶଳା ମୋର ଯାହା କ'ଣ କରିବୁ, ଏଇଟା ବି ହେଉଛି ଅପବିତ୍ର କଥା। ଏ କଥା ଗୁଡ଼ା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଛାଡ଼ିଦେବା ଦରକାର ରହିଛି। ଏବେ ହିଁ ଯେଉଁମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପବିତ୍ର ଲୋକ କରି ସ୍ଥାପନ କରିବେ। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ସବୁ ପ୍ରକାର ଖରାପ ଚରିତ୍ରରୁ ଦୂରରେ ରହିଛନ୍ତି, ପୃଥକ ହେଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପାଳନରେ ରହିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ପବିତ୍ର ଲୋକ କରି ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମହାନ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଏକ ଶାନ୍ତିରେ ରହିଛନ୍ତି। 10 ପଦରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଦେଖିବା, ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ ତାର 28 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 10 ପଦ, ପୁଣି ତୁମେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଛ ବୋଲି ପୃଥିବୀସ୍ଥ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଦେଖିବେ ଓ ସେମାନେ ତୁମ ବିଷୟରେ ଭୀତ ହେବେ। ପୁଣି ତୁମେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଛ ବୋଲି ପୃଥିବୀର ଲୋକମାନେ ଦେଖିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆର ଲୋକମାନେ ଦେଖିବେ, ଆଉ ଦେଖିକି ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭୟ କରିବେ ସେମାନେ। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁକା ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ବା ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଛ ବୋଲି ପୃଥିବୀସ୍ଥ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ମହାନ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ରହିବେ। 11 ପଦ ଆମେ ଦେଖିବା, ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ଦେଶ ଦେବାକୁ ତୁମ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଶପଥ କରିଛନ୍ତି ସେଠାରେ ତୁମ ଶରୀର ଫଳରେ ତୁମ ପଶୁ ଫଳରେ ତୁମ ଭୂମି ଫଳରେ ମଙ୍ଗଳାର୍ଥେ ତୁମକୁ ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ କରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦେଶ ଦେବାକୁ ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ସେଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଫଳରେ, ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଲେଖା ଅଛି। ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ, ଆପଣଙ୍କର ପଶୁମାନଙ୍କ ଉପରେ, ପୁଣି ଭୂମି ଯେଉଁ ଜମିବାଡ଼ି ଉପରେ, ନିଜ ଘର ଭୂମି ଉପରେ ମଙ୍ଗଳାର୍ଥେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ବଢ଼େଇବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼େଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ବିଷୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ କରିବେ।
ये गोटे महान आशीर्वाद। आउ गोटे देखिए पुणी 12 पदरे लिखा है, सदा प्रभु यथा समय तुम भूमि रे वृष्टि देवाकू और तुम हस्तर समस्त कर्म रे आशीर्वाद करने आपना आकाश रूप उत्तम भंडार तुम प्रति मुक्त करिवे, तहिरे तुम्हें अनेक गोष्ठी लोक मान ऋण देव, मात्र तुम्हें ऋण नेब नाही। एठी गोटे पुनर्बार आ गोटे आशीर्वाद आम देखुचु, सदाप्रभु यथा समय आपणकर जमी बाड़ी वर्षा जी दरकार से वर्षा मध्य देवे। खाली सेति नुहे, लिखाई तुम हस्तर समस्त कर्म रे आशीर्वाद करने को, आपणकर प्रत्येक कार्य आशीर्वाद करने को आपण आकाश रूप उत्तम भंडार आपण मानक प्रति मुक्त करिवे, खोलीदेवे, जहाँकि आपण मानक उपरे से आशीर्वाद गदा हब बर्तिब। तापरे लेखा अछि, तहिरे तुम्हें अनेक गोष्ठी लोक मानक ऋण देव, मात्र तुम्हें ऋण नब नहीं। आपण मानक एभली धनी करिवे, आपण माने अन्य को ऋण देवे, आपण माने ऋण आनिबे नहीं। कहीं ना आपण पाखरे सबु किछि अछि, अनेक धन दुनिया रे मध्य परमेश्वर आशीर्वाद करिवे, तेबे आपण ऋण देवे, आपण आनिबे नहीं। अन्य लोक माने आसिक आपण मागिबे ऋण दियंतु आज्ञा, कहीं ना आपण को प्रभु गोटे महान भाव स्थापन कर आशीर्वाद मध्य रखिए। खाली सेतिकी नुहे, लेखा 13 पदरे, सदा प्रभु तुम परमेश्वर जे जे आज्ञा मानिबाकू करने को आज तुमको आदेश करुअछि, से सबू जेबे तुम्हें शुणब ओ मु आज तुम मान को जे जे वाक्य आज्ञा करिअछि, तुम्हें तही मध्यरु कौनसी वाक्यर दक्षिण रे कि बामरे फेरी अन्य देवगणर सेवा करने सेमानक अनुगामी न हेब, तेबे सदा प्रभु तुमको मस्तक करिवे, लांगुल करिवे नहीं। तुम्हें केवल उपरिष्ट हेब, पुणी निचस्थ हेब नहीं। यदि आपण माने परमेश्वर आज्ञा मानिबाकू आ करिबाकू आज जो परमेश्वर जो आदेश दौरान जेबे तुम्हें शुणब, आज तुम जे वाक्य परमेश्वर कही आज्ञा को लेखा अच्छी जे वाक्य आज्ञा करी अछंती, तुम्हें जदि तुम्हें तही मध्यरु कौन सी वाक्यर दक्षिण कि बामरे फेरी अन्य देवगणर सेवा करने से अनुगामी न होब, दक्षिण रे बामरे फेरी कि अन्य देवगणर सेवा यदि न करिब, परमेश्वर सेवा उपासना करिब, तेबे सदा प्रभु आपण मानक मस्तक करिवे, लांगुल करिवे नहीं। तेबे केवल आपण माने उपरिष्ट होइकी रहिबे, निचस्थ हेबा नहीं। आपण उपरिष्ट ऑफिसर होइकी रहिबे, परमेश्वर उपस्थिति मध्यरे परमेश्वर आपणको कौन करिवे ना हाई करी रखिबे, उच्चा करी रखिबे। प्रभु ई पठित वाक्य द्वारा आज आम समस्त को आशीर्वाद करंतु। आसंतु आमे प्रार्थना करी शेष करिबा। प्रभु आमे धन्यवाद दौचु प्रभु, जो वाक्य आमे देखिलु, तुमर वाक्य आमे शुणिकी जत्न सहकार शुणी आमे पालन करिबु। प्रभु तुम्हें आम मानकु, मोर प्रिय दर्शक मानकु, जो माने आज ये टीवी माध्यम रे शुणुचंती, प्रभु तुमर वाक्य देखुचंती, से जो माने पालन करचंती, से समस्त को प्रभु महा आशीर्वाद दियो। आम समस्त को प्रभु ये आशीर्वाद गुड़िक मोर प्रिय दर्शक एवं सेमानकर परिवार गुड़िक उपरे ये आशीर्वाद गुड़िक दियो, एवं ये आशीर्वाद गुड़िक बर्तु, एवं ये आशीर्वाद आम गुड़िक आम समस्त प्रति बर्तु बोली आम निवेदन करुछु। प्रभु गो आज जेते विश्वासी जगत रे अछंती, जेते विश्वासी एबे होउचंती, जेते विश्वासी आगामी दिन रे हेबे, से समस्त उपरे ये आशीर्वाद गुड़िक बर्तु बोली मु निवेदन करुछि।
ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଦେଲ। ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କେବଳ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲୁ, ଆମେନ୍।